Hello everyone, welcome to novel acquisition. Today in this particular video we'll be seeing the circumference based seating arrangement, just the basics of it. Okay, we'll not be seeing the exact seating arrangement. It will be just how you need to deal with such type of circumference based arrangements. Okay, so just the basic things in the sense, in the earlier examinations you might have seen that they would give you, or else they had already given you a certain number of people are sitting around the circular table. Okay, and along with it they have given you the circumference of that particular circular table. Okay, you don't know how many people are sitting around this, so you need to find the number of people and then you need to solve the question. Okay, so it is just the basics, because they will be giving you the circumference of the circle and you should find, okay, using that particular circumference, or as the value of the circumference they have given you, you need to find the value of the number of people, or as the number of people sitting around the circular table. Okay, so how you need to find it? Okay, we already know that first of all the sum of first n natural numbers is nothing but first n natural numbers. What is the formula for it? First n natural positive numbers is nothing but 1 plus 2 plus 3 plus it goes on till n. Okay, and we know the formula as n into n plus 1 divided by 2. Okay, this will be the formula. Okay, and here the difference is nothing but 1. Okay, now the other formula is as well, you can if you need to find the circumference total value of that particular n sum of n natural numbers. So the other formula is nothing but sum of n natural numbers Sn equals to n divided by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Okay, this is the other formula. Okay, so we'll just try to analyze when this formula is used and when this formula is used. Okay, see here already they have mentioned sum of first n natural numbers. First n in the sense it should start from 1. Okay, then it should go on 1 plus 2 plus 3 till n. So this is n plus 1, not n minus 1, n plus 1 divided by 2. So till n. Okay, and in that case the formula is n into n plus 1 divided by 2. In some cases, or else when you try to solve this particular sitting arrangement questions, okay, they may not give you the sum of first 10 natural numbers, or else the sum of circumference of the table as is something, but you cannot state that it starts from 1 or 2 or 3. Okay, sometimes they may start from 5 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus, it may continue. Okay, the distance between two consecutive people can be minimum 5. Okay, minimum distance can be 5. In that case, so you just cannot apply this formula, because this is nothing but first n natural numbers, but in this case the first n natural numbers is not available. Okay, before 5 we need to have 1 plus 2 plus 3 plus 4, that is not there in this case. So in that particular way, for this particular thing you need to apply this formula. Okay, we'll just try to solve some of the problems. Okay, so based on this, just you can analyze what type of formulas you need to apply, okay, for what particular type of questions as well. But you will not be knowing whether that particular question needs this formula or else the other formula. Okay, so in that case what you need to do, you just need to apply the second one itself, then try to solve the first one, so that you'll get to know that, okay, by just comparison between these two, okay, once you start practicing, these values will be easy to tackle with, or else such type of problems can be tackled easily. Okay, so now we'll just move on to the question directly. Okay, so here they have stated that there are certain number of people sitting around the circular table. There is a circular table and certain number of people are sitting. You don't know what is the number of people. Okay, next, here all the persons are facing towards the center. Okay, the circumference of the circular table is 55. They have stated the circumference of the circular table, they have given you 55. They are sitting at distances to each other which are consecutive multiple of 1. Okay,
So in the case, they have stated that it is nothing but there is circular table. If suppose I say there are 8 people sitting, okay, and the distance between each person is nothing but a consecutive multiple of 1. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9. Okay. Now, in this case, because the difference in each case is nothing but 1. Okay. Next, find the number of people who are sitting around the circular table. They are asking you find the number of people who are sitting around the circular table. So what we know that the first formula how to find whenever the circumference is given, the first formula is first n natural numbers is nothing but 1 plus 2 plus 3. If you go on till n, okay, you are having the formula n into n plus 1 divided by 2, right? And we don't know whether this particular starts from 1, okay. For this circumference to find 55 or to get 55 as a circumference, we don't know whether the first element is 1 or is 2 or is 3, okay. So I'll just try to solve by both the formulas, okay. Now from this particular first formula, okay, I'll take the sum of this as 55 here, okay, and the formula is n into n plus 1 divided by 2. Now we need to find the value of n. If you get the value of n plus 1 can be found easily. So just cross multiply here, you get it as n into n plus 1 divided, 2 multiplied by 55 is nothing but 110. So just multiply this thing, you will get it as n square plus n is equals to 110, okay. N square plus n minus 110 equals to 0. Now you can factorize this because it is nothing but 10th standard factorization, okay. So how we will factorize it? You need to find the factor of 110 in such a way that you need to get n as the value, okay, plus n. So 110 can be divided as 11, can be said it is nothing but 11 into 10. If I take it as 11 and 10, we need to get the value 1 here, difference of 1, okay. So in this case, if I take minus 11, okay, and plus 10, what is the value of this? It is nothing but minus n. But in this case, we want plus n. So in this case, it is plus 11 and minus 10. So plus 11 is nothing but n square plus 11n minus 10n minus 110 equals to 0. Now n into n plus 11. Okay, it is just the first class, so I am telling you the basic how to solve this. Okay, so in the next problem I will not be going through such basics or else such deeply. So I will just tell you the values of this and how you need to how will get what will be the value of n as well. So here n into n plus 1, and here it is 10 into n plus 11 equals to 0. Now you get it as n minus 10 and n plus 11. Okay, now n is nothing but 10 and minus 11. We know that first n natural numbers is nothing but positive numbers. N is a positive integer. Now n is a positive number, so in that case the value of n will be 10, right? Now apply it in this formula. It is nothing but n into n plus 1 is 10 into 11 divided by 2. 5 it is nothing but 55. However, we are having the circumference as well as 55. So what I can say, there are 10 people who are sitting around the circular table. Okay, 10 people, and the consecutive distance between each person is nothing but multiple of 1. 6, 7, 8, 9 and 10. So this will be your right answer. Okay. Similarly, using the other formula, how we can find it? Hello, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, Sn is equals to okay, ಈಗ Sn in ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ n by 2 into 2a plus n minus 1 into d ಅಂತಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ n ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ 1 plus 2 plus 3 plus 4 ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ 1 ಇರಲೇಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 1 ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ 1 ಇದೆ. ಡಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1. Okay, when you multiply just these things, Sn we know that it is 55. N we don't know, n divided by 2. 2a first element ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ 2a ಹಂಗೆ ಇರ್ತೀವಿ.
n minus 1 into d is nothing but n minus 1. Correct? Okay, because d value is 1, when multiplied with n minus 1 we get it as n minus 1. Okay, ಈಗ 2 ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 110 ಸಿಕ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 2 into ಇದು multiplication, this multiplication and this multiplication. 2an plus n square minus n. Okay, this will be your standard formula for this one. Okay, now ಈಗ ನಮಗೆ 110 ಬೇಕು. ಓಕೆ, 110 ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂತೀರಿ? ಈಗ ಇಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಆಗಲ್ದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇದು 110 ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದಿಸ್ 110 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್, ಓಕೆ, ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ನಂಬರ್ ದಟ್, ಈಗ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು 10 ತೊಗೊತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ 110 ಯಾವ್ದಕ್ಕಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಇರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ 110. ಸೊ ಇನ್ನು ಸಪೋಸ್ ನಾನು 11 ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 11 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 121 ಆಯ್ತು. 121 ಬಿಕಮ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 110. ಅವಾಗ ಈ ರೂಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಎಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 110 ಕಿಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 110 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ 10 ತೊಗೊಂತೀರಿ, 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 100. So 100 is less than 110. Okay, now this is true. So similarly, you 9 square ತಗೋಬಹುದು. 9 square 81 is less than 110. So you each and every value ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಯಾವ್ದು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಂಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ಎರಡು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 2 to 3 ಟೈಮ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಅದು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ನೀವು ಬೇಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 110. ಈಗ ನಾನು 10 ತೊಗೊಂತೀನಿ, n ಜಾಗದಲ್ಲಿ 10 ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 2a into 10 plus n square is nothing but 100. n value is nothing but 10. ಓಕೆ, ಇದು 98. ಇದು 98, ಇಲ್ಲಿ 110 ಇದೆ. 110 minus 90 is nothing but 20. So 20 is equals to this 2 into 10 is 20 times of a. 20 a equals to 1. Correct? So a value ಏನು ಬಂತು ನಿಮಗೆ? 1 ಬಂತು. So 1 plus 2 plus 3 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ till how many numbers? For 10 natural numbers. ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ 10 ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ you will get the value as 55. ಸೊ ಇದೊಂದು ಮೆಥಡ್. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ n into n plus 1 divided by 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಬೆಟರ್ ನೀವು n into n plus 1 divided by 2 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 1 2 to 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಸಿಕ್ತು? 1 ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 1 till 10 ನಂಬರ್ಸ್ ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 55 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟೇಬಲ್. ಇದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 10. 10 people are sitting around the circular table. So we'll move on to the next question. Okay, idರಲ್ಲಿ they have given you there are certain number of people sitting around the circular table. Okay, ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ all the persons are facing towards the center. Alright, the circumference of the circular table is 72 cm. Okay, ನಾನು n into n plus 1 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? Sn is equals to n divided by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Okay, they are sitting at distances to each other which are consecutive multiple of 2. ಈಗ consecutive multiple of 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, 2 ಹೊರಗಡೆ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಗೇನ್ 1 plus 2 plus 3 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ರೈಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬಂತು? 2 ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 2 ಇರಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ 4 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ 6 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಸಿಕ್ತು? ನಮಗೆ 2 ಸಿಕ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಸ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ,
it just will apply it and will try to solve this one. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 72 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊತೀನಿ, n/2 ಇಂಟು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಇದೆ ರೈಟ್, 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ n-1 ಇಂಟು ಡಿ. ಓಕೆ, ಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಡಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಎ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 2 ಇದೆ. ಸೊ ನಾ ಇಲ್ಲೂ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಇಲ್ಲೂ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿ ಬದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಗೇನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಎ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂತೀವಿ ನಾವು, 2 ಇಂಟು 1 ತಗೋಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ, ಅಥವಾ 2 ಇಂಟು 2 ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 ಆಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 2 ಆಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೊರಗಡೆ 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಎರೇಸ್ ಡಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 2 ಕಾಮನ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 72 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ an ಪ್ಲಸ್ n² ಮೈನಸ್ n. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಬಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ 72. ಈಗ 72 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ x ಆಸ್ ಅ ನಂಬರ್, ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ x ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 72. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು, ಈಗ 9 ತಗೊಳ್ರಿ. 9 ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 72, 9 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 81, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 72 ಆಗುತ್ತೆ, ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ 8 ತಗೊಳ್ರಿ, 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 64, 64 ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 72. ಓಕೆ, ಇದು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 8 ಇಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. 8 ಇಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ 8 ಸಿಕ್ತು. 2 ಇಂಟು a ಇಂಟು 8 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 16 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ a ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 64, n ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 8 ಆಯ್ತು. 64 ಮೈನಸ್ 8 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇದು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮ್ಗೆ, 64 ಮೈನಸ್ 8 ಎಷ್ಟು, 56 ರೈಟ್, 56. ಸೊ 72 ಮೈನಸ್ 56 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 56 ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 72 ಮೈನಸ್ 56 ಎಷ್ಟು, 16. ಸೊ 16 is equals to 16 times of a. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ, 1 ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್, the value starts from 1, okay, plus 2 plus 3 plus till where, okay, till n is 8. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus till 8. It should continue. And ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ, is a consecutive multiple of 2 ಕೊಟ್ಟಿದೆ. So consecutive multiple of 2 ಮಾಡ್ತೀರಿ. So is nothing but you can multiply here. 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus 12 plus 14 plus 16. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, 1 2 3 4 5 6 7 8. ಸೊ 8 n ನಂಬರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. 1 2 4 is 6, 6 plus 6 is 12, 12 plus 8 is 20, 20 plus 10 is 30, 30 plus 12 is 42, 42 plus 14 is 56, 66, 56 plus 16 is nothing but 72. Obviously setting ಇದು circumference 72 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, there are 8 people sitting on a circular table. Okay, and a starts from 1. Okay, first element 1 ಅಂತಂದ್ರೆ 1 into 2 is nothing but because consecutive multiple of 2. So 1 into is 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Okay, ಇದು ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, find the number of people who are sitting around the circular table is nothing but n is nothing, the value of n is nothing but 8. Okay, 8 people are sitting around the circular table. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್. ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೊಗೋಬೋದು, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ 84 centimeter. They are sitting at distances to each other which are consecutive multiple of 3. Okay, consecutive multiple of 3 ಇದೆ. Okay, ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ and distance between two consecutive person is nothing but multiple of 3. 3, 6, 9 ಇರ್ಬೋದು,
ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 6 ಇರ್ಬೋದು, 9 ಇರ್ಬೋದು, 12 ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. Sn is equals to n divided by 2. ಓಕೆ, 2a ಪ್ಲಸ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತೂ 3 ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ 3 ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವನ್ ಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು 3 ಕಾಮನ್ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Sn ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 84 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. is equals to 3n by 2 2a plus n minus 1. ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಮನ್ ಬಂತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. 2 ಇಂಟು ಎ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ 3 ಹೊರಗಡೆ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3. ಸೊ 3 ಎರಡು ಇದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 3 ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು. ದ ರೆಸ್ಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 3 2s 3 8s. ಸೊ 2 ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 56 is equals to ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಸೇಮ್ ವೇ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿದೆ, ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 56. ಸೊ 56ಗಿಂತ ಲೆಸ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು? 7 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 49 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 64 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 8 ಅಂತೂ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನೀವು 7 ಇಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 7 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 56. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 7 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 2 times of a into 7 is nothing but 14 times of a. 14 times of a plus n square is 7 square is 49 minus n is 7. Okay, this equals 56. 49 minus 7 is to 42. So 56 minus 42 is to 14. So 14 times of a is equals to 14. So a equals to as to 1 value. A is equals to 1 value. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟುವರೆಗೆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 7. ಸೊ 7 ವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 84 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ 3 ಅಂತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನೀವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು 1 plus 2 plus 3 4 ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರಂದ್ರೆ 84 ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ 3 ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ 3 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ 3 ಇದೆ. ಫೋರ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ 3 ಇದೆ. ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀನಿ ನಾನು, ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದರಿಂದ ಇದು ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 fetches you 28 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ? ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂದರೆ 7 ಬಂತು. ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 7. ಸೊ 7 ಜನ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1 2 3 4 5 6 7. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 3 ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 1. 3 into 1 3 6 9 12 15 18 and 21. ಓಕೆ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ 84 ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. 3 plus 6 is 9. 9 plus 12 is 9 plus 8. 9 plus 9 is 18. 18 plus 12 is 30. 30 plus 15 is 45. 45 plus 18 is 63. 63 plus 21 is nothing but 80. So ಇಲ್ಲಿ find the number of people who are sitting around the circular table. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? 7 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅಗೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 243 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, Sn ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. n divided by 2 into 2a plus n minus 1 into right. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟೇಬಲ್. ಇದು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಈಗ 3 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಎ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ 3 ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ 3 ಹೊರಗಡೆ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ Sn ವಿ ನೋ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 243 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ 243 is equals to 3n divided by 2 into 2a plus n minus 1. Right? So 3 ones are 3, 81s are 81 into 2 is to 162
is equals to again ಇದು ಸೇಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ರಿ 2an ಪ್ಲಸ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ n. ಸೊ ಇದು ಬಂತ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ 162ಕ್ಕಿಂತ ಓಕೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 162ಕ್ಕಿಂತ ಲೆಸ್ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ನಿಯರ್ ಟು 162 ಇರಬೇಕು. ಲೆಸ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಯರ್ ಟು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, 162ಕ್ಕಿಂತ ಲೆಸ್ ಇರೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ನಿಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದು, 12 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 144 ಆಯಿತು, 13 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 169 ಆಯಿತು. 169 ಬಿಕಮ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 162. ಸೊ 13 ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವೇನು ತೊಗೋಬೋದು 12 ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ತೊಗೋಬೋದು 12 ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 12 ಹಾಕೊಂತೀರಿ. 12 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 24 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ, ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, 2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, 3 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 144 ಆಯಿತು, ಬಿಕಾಸ್ 12 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 144 ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 12. ಓಕೆ, ಇದು 162 ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. 144 ಮೈನಸ್ 12 ಎಷ್ಟು 132. ಸೊ 162 ಮೈನಸ್ 132 ಎಷ್ಟಾಯಿತು 38. ಸೊ 24 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ is equals to 30 divided by 24. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 15 divided by 12. ಎ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹವ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಎನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂತೂ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನು 12 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಲೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೋಬೇಕು. 11 ಇಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, 11 ಇಂದ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. 11 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, 2 into 11 is nothing but 22 times of a. 11 square is nothing but 121. n is nothing but 11. ಇದು 110 ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ, 121 minus 11 is nothing but 110 is equals to 162. ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 52 ಬಂತು. 52 is equals to 22 times of a. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 11 ಇರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಇಟ್ ವಿತ್ 10. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಟಫ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಥ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂತಂದರೆ ಈಸಿಲಿ ನೀವು 12 ಪೀಪಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 13 ಪೀಪಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ 10 ಇಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 10 into 2 is nothing but 20 times of a. 10 square is 100. n is 10. Okay, it fetches 162. 100 minus 10 is to 90. Okay, 162 minus 90 is to 72 is equals to 20 times of a. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಇರಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ವಿತ್ 9 ನಾವು. ಓಕೆ, 9 ಇಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ 18 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಕ್ತು. 9 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 81 ಸಿಕ್ತು. ಎನ್ ಇಸ್ 9 ಸಿಕ್ತು. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗೆ 72 ಬಂತು. 162 ಇದೆ. 72 162 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 90 is equals to 18 times of a. 18 1s are 18 5s. So a value ಏನು ಬಂತು 5. The first element will be 5. Okay, next element will be 6. Next element will be 7. It goes on till how many elements? The number of elements is nothing but n. n is nothing but 9 in this case. So ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3 ಅಂತಿದೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3 ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3 ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ 243 centimeters. ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. So the first element will be 5 in this case. Okay, and the last element will be how much? 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 1 2 3 4 5 6 11 plus 12 plus 13. Okay, ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. 9 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, and along with this we know that the distance between each person is nothing but consecutive multiple of 3. First element 5, so 3 into 5 is nothing but 15 element. Okay, from 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, 9 ಒಂದು ಟೈಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ.
3 5 15, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ 3 ಅಂದರೆ 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 243 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಂಥ ಈ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೇನ್ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಸೀಟಿಂಗ್ ಅರ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡಿ ಅಥವಾ 1 or 2 ಟೈಮ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಒಂದು 15 to 20 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸರಿ, 243 ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 9 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 315 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 5. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ 1 ನೋಡಿದ್ವಿ, 2 ನೋಡಿದ್ವಿ, 3 ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಸದ್ಯ 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸೇಮ್, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮು. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಾಮನ್ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಕಾಮನ್ ತೊಗೊತೀರಿ, 5 ಕಾಮನ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಚ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 5. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಬಂತು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ 5 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಮನ್ ಎಸ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, 315 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 315 is equals to 5n divided by 2. This is nothing but 2a plus n minus 1. Right? Okay. If 5 1s are 5 6 is 30, 5 3s are 263 times is to 126 is equals to 2 times of an plus ಇದು just multiply ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ n square minus n. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂತೀಗ. ಈ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ 126ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದು ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಬಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. 126 ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಿಯರ್ ಟು 126 ಅಂತ ನಂಬರ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 100 ಆಯ್ತು, 11 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 121, 12 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 144. ಓಕೆ, 12 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 11 ಸ್ಕ್ವೇರಿಂದ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲೆಟಸ್ ಟ್ರೈ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಮ್ ಅಂತ ಹಾಕೊತೀನಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕೊತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕೊತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕೊತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕೊತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸಮ್ ನಾನು ಏನು ತೊಗೊತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊತೀನಿ. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್. ಇದರ ನಡು ಹಿಂದೆ ಸಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ತುಂಬ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ. 126 ಸಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಎನ್ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ, 11 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ 11 ಇಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 11 is nothing but 22 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ. ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು 121, ಎನ್ ಎಷ್ಟು 11. ಸೊ 121 ಮೈನಸ್ 11 ಎಷ್ಟು 110 ಮತ್ತು ಇದು 6 ಇದೆ, 126 ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 16 ಬಂತು. ಸೊ 22 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 16 ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯಿತು, ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ 11 ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ 10 ಇಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 11. ಈಗ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 10 ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 10 ಬಂತಂದರೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 20 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಂತು. ರೈಟ್, 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 100 ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ 10 ಬಂತು. 10 100 minus 10 is nothing but 90. 126 minus 90 is nothing but again 36 equals to 36 ಬಂತು. 20 times of a is equals to 36. again ಇದು fraction ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು cancel. okay, next 9. n equals to 9 ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. 126 is equals to 18 times of a. okay, 81
ಇದು 9 ಇದು 72 ಬಂತಿದ್ರು 81 minus 9 is 72 ಬಂತು 126 minus 72 is nothing but 54. ಓಕೆ ಇಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ 18 1 18 3 ಸೊ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3 and the number of people sitting is n value is 9. So 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ 315. ಓಕೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 5 ಅಂತಿದೆ. ಸೊ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ and along with this first element 3 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 5 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 315 ಬರಬೇಕು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 9 people sitting around a circular table. Okay right 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay and the difference between each consecutive person is nothing but multiple of 5. First element is 3. Again 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Okay. So ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 315 ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫೈನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 9. Okay. Hope you are understanding it. If you are not, kindly watch this video again or else ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ 0.75 ಅಥವಾ 0.5 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. 510 cm ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 6 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಎನ್ ಏನಿದೆ n divided by 2 into 2 times of a plus n minus 1 into d. ಓಕೆ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 6 ಇದೆ. ಎ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 6 ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇದು 6. ಸೊ 6 ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. 6 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಗ ಏನಾಯಿತು n divided by 2 6 ಕಾಮನ್ 2a plus n minus 1 ಆಯಿತು ರೈಟ್. ಓಕೆ 2 1s 2 3s. ಈಗ ಎಸ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ 510 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ 5 1s 3 1s 3 1s 3 7s 170. ಸೊ ಇಷ್ಟಂತೂ 6 ನಮಗೆ 170 ಟೈಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಮ್ ಏನು ಎಸ್ ಎನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ 170 ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ನಂಬರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಬರ್ ಆದರೂ ಹತ್ತಿರ ಆದರೂ ಇರಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆದಾದರೂ ಇರಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಇರಲೇಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ 170. ಸೊ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಗ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಎಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂಗಿತ್ತಂದರೆ 10 ತೊಗೊತೀರಿ 100 ಆಯಿತು, 11 121 ಆಯಿತು, 12 ಏನಾಯಿತು 144 ಆಯಿತು, 13 ಏನಾಯಿತು 170 ಆಯಿತು. ಸೊ 13 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೊಗೊತೀರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 170. ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಈ ಜಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 13 ಯಾಕೆ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ವಿತ್ 13. 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 13 ತೊಗೊತೀನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 13 ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ವಿತ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ 13. ಇಲ್ಲಿ 26 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 169 ಮೈನಸ್ 13. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 156 ಬಂತು. ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 170 ಮೈನಸ್ 156 ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ 14. ಸೊ 14 ಇದು ಬಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 13 ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 12 ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. 12 ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ 2 into 12 is nothing but 24. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 2 into 12 is 24 times of a, right? Okay, plus n square is 144 minus n is nothing but 12. ಇದು 170. 144 minus 12 is nothing but 132. 170 minus 132 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ 38 ಬರುತ್ತೆ. 38 is called 24 times of a. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 12 ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ n is equals to 11.
n is equals 11 are 22 times of a plus n square ಅಂದರೆ 121 n ಅಂದರೆ 11. ಸೊ ಇದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 110 ಆಯಿತು, 170 ಈ ಕಡೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 60 ಆಯಿತು. 60 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 22 ಎ ಹಿಂಗೆ ಬಂತಂದರೆ ಇದೇನಾಯಿತು, ಏನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಅಂತೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಇರಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನು 11 ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 10 ಇಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 20 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 100 minus n is nothing but 10 is equals to 170. Okay, 100 minus 10 is to 90. Okay, 170 minus 90 is to 80. 80 is equals to 20 times of a, exactly divisible ಆಗುತ್ತೆ 2 1. So a value ಏನು ಬಂತು 4 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 6 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ವರೆಗೆ 10 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ವರೆಗೆ. ಸೊ 4 ಪ್ಲಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 6 ಪ್ಲಸ್ 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11 plus 12 plus 13. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಸಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ 510 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 6 ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ 6 ಹೊರಗಡೆ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು. 6 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫೆಚ್ ಯು 510 ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, and multiple of 6. First element 4 is 6 into 4 is nothing but 24 in the start agute, and consecutive multiple of 6 24 30 36 42 48 54 60 66 72 and 78. So ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ n is equals to n. Find the number of people who are sitting around the circular table. It is nothing but 10. Right? ಹಿಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಈಗ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ N13 ಯಾಕೆ ತೊಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅಥವಾ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನಂತಂದರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ಓಕೆ, N13 ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇನೋ 170 ನಿಯರ್ ಇದೆ, 169 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 170. ನಾನು ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ, n ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು 13 ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದರೆ n ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, ಇದು 2 ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಬೆಟ್ರ್, ಇದು ಬೇಡ. ಸೊ n ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 170 ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಈಗ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು 13 ತೊಗೊಂಡೆ, 13 ಇಂಟು 14 ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ದಿಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 182, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 170. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 13 ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 12 ಇಂದ ತೊಗೋಬೋದು. ಈಗ ನಾನು 12 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, 12 ಇಂಟು 13 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 156 ಈಸ್ ವೆಲ್ ವಿದಿನ್ 170. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒನ್ ನಂಬರ್ ನನಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ವಿತ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ 12 11 ಆ್ಯಂಡ್ 10. ಓಕೆ, 2 ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3rd ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಸೀಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬಂತಂದರೆ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಈ ಟೈಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಟ್ರೆ ಈ ಹಿಂಗೆ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬರ್ಸ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬೆಟ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ತ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಸೀಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸರ್ಟನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಂದೆರಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ basic or as basic of circumference based sitting arrangement. So please kindly share this and do subscribe to my channel. Thank you.